اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین اور تبصرۃ المتعلمین میں ہماری بحث پہنچ چکی ہے کتاب الزکوٰۃ، اور کتاب الزکوٰۃ میں الباب الثانی یا ثالث ہے نا، یہ الباب الثالث کی فصل رابع، ٹھیک ہے، جو ہم کو پڑھنا ہے۔ فصل رابع کا عنوان ہے فیما یستحب فیہ الزکوٰۃ، اس کے بارے میں کہ جن چیزوں میں زکوٰۃ مستحب ہے۔ پہلے مجھے یہ بتائیں، جو ہم نے کل درس لیا تھا اس میں آپ میں سے کسی کو کوئی مشکل درپیش ہے تو بتائیے۔ کل والا جو درس تھا، کل والے درس میں مہدی حسین، چراغ علی، شارب، فرقان، بتائیے۔ وقت الاخراج عند التصفیت، ٹھیک ہے، اور زکوٰۃ نکالنے کا وقت حساب کے وقت ہے، تصفیہ یعنی حساب کتاب فائنل کرنا۔ ٹھیک ہے، چلیے، اور کسی کا کچھ ہے کل والے میں؟ مولانا شارف صاحب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ڈیلی کا؟ ہاں تو بتائیے کیا ہے۔ ہاں، یتعلق الزکوٰۃ بالغلات، کہہ رہے ہیں غلات سے زکوٰۃ کب متعلق ہوگی، یعنی اس پر کب واجب ہوگی؟ اذا اشتدت، تب جب وہ تیار ہو جائے۔ وفی الثمار اذا بدا صلاحها، اور پھلوں میں جب ظاہر ہو جائے اس کی تیاری، کہ جب پھل کیا ہو جائیں؟ آمادہ ہو جائیں۔ جیسے آم ہے تو پکنے لگ جائے، کیلا جو ہے جس کا جو طریقہ ہے، مثلا پپیتا اگر پیڑ پہ پکتا ہے تو پیڑ پہ مثلا کہ تھوڑا پیلا پیلا ہو جائے، پھر اتار کے جب اس کا جو تیاری آمادگی ہو جائے اس پر تب زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اس سے پہلے یعنی ایسا نہیں کہ کولے ابھی نکلی ہیں، ابھی چھوٹا چھوٹا ہے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، کہا نہیں۔ پھل پر جناب کہاں پہ زکوٰۃ واجب ہے؟ پھل پر الگ الگ پھل کے تیاری کے علامتیں ہیں نا، کہ اب یہ ریڈی ہے، اس کو جیسے اب اس میں کاربائڈ میں رکھنا ہے تو پیک کر کے رکھنا ہے۔ مثلاً آپ یہ سیتا پھل لیتے ہیں، سیتا پھل جب بڑا ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ توڑ کے کاغذ میں لپیٹ دیتے ہیں، تو اس کا مطلب جو وہ تیار ہو گیا تو اس کیا ہے؟ اب تیار ہے، صرف لپیٹ۔ تو اس پہ اس وقت ایسی صورت میں اگر آپ کو اتنی مقدار میں تو زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ واجب۔ مثلاً یہاں لیکن وہ سیتا پھل کی مثال دے رہا ہوں، چونکہ اس پہ زکوٰۃ تو واجب ہے نہیں۔ یہاں کس پہ واجب ہے؟ کھجور پہ، کشمش پہ، ہے نا؟ تو کھجور جب لال ہو جائے، گیہوں جب پک جائے، تیار ہو جائے، کٹائی والے ہوں، تب اس پہ زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ واجب۔ اور کچھ ہے پیچھے سے؟ ہاں، ووقت الاخراج عند التصفیۃ وجز الثمرہ، اور وقت الاخراج اور نکالنے کا وقت عند التصفیۃ، حساب کے وقت، ٹھیک ہے، وجز الثمرہ، پھلوں کو توڑنے کے بعد یا کاٹنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، حساب کتاب کرنے کے بعد اس کے بعد زکوٰۃ نکالنا۔ ہاں سب کے، یعنی دیکھیں جس طرح کٹائی کا آپ نے جو دیا ہے، ٹھیک ہے، بیج کے جو پیسے گئے ہیں، یا اس کے علاوہ ڈھلائی کا، پٹائی کا، سب کا جاتا ہے۔ کھیتی میں کبھی انٹرسٹ گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں؟ کھیت وغیرہ ہیں کسی کے پاس آپ میں سے؟ ہاں، تو یہ سارے کام ہوتے ہیں اس میں۔ جیسے بوجھا باندھنے کا ہوتا ہے، جو جمع کرتے ہیں اس کا الگ جاتا ہے،
ٹھیک ہے، اور ڈھونے کا الگ جاتا ہے جہاں پہ ہے مشین تک، مشین والا پیٹنے کا الگ لیتا ہے، بھوسا الگ چلا جائے گا، بھوسا چاہیے تو کیا ریٹ ہوگا، تو ان سب کا جو ہے حساب کتاب ہوتا ہے۔ کہاں کتنا کھیت ہے آپ کا؟ کتنا کھیت ہے؟ نانا کا زیادہ نہیں، آدھا سے زیادہ بک گیا۔ چلیے دیکھیے پھر اور کوئی سوال ہے مہدی حسین؟ چلیے تو پھر آئیے عبارت پڑھتے ہیں ہم لوگ ساتھ میں مل کے۔ کہہ رہے ہیں الفصل الرابع فیما یستحب فیہ الزکوٰۃ، چوتھی فصل ان چیزوں کے بارے میں جن میں زکوٰۃ مستحب ہے۔ تو چلیے عبارت پڑھیے مہدی حسین۔ یستحب یستحب الزکاۃ یستحب الزکاۃ یستحب الزکاۃ فی مال التجارت بشروط۔ کہہ رہے ہیں یستحب، یہ دیکھیے ہماری عبارت ہے چوتھی فصل فیما یستحب فیہ الزکاۃ، ان چیزوں کے بارے میں کہ جن میں زکوٰۃ مستحب ہے۔ کہہ رہے ہیں یستحب الزکاۃ فی مال التجارت بشرط، ٹھیک ہے، زکوٰۃ مستحب ہوتی ہے مال تجارت میں کچھ شرطوں سے، ٹھیک ہے۔ الحول، پہلا ہے حول، حول سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حول سے مراد ہے سال کا گزر جانا، ٹھیک ہے۔ یہ سب میں شرط ہے کہ نہیں شرط ہے؟ یہ سب میں ہے، حول والی شرط سب میں ہے۔ وَأَن يَطْلُبَ، پڑھیے ہاں، او بے زیادتا، با کیا فالتو ہے گھر کا؟ با حرف جر ہے نا جی، تو اس کو استعمال میں لائیے۔ وہ بے زیادتا کیوں پڑھ رہا ہو؟ بے زیادتے کیوں نہیں پڑھنا ہے؟ بے حرف جر ہے۔ اور بے زیادت فی الحول کل کل ہی، ہاں کل ہی نہیں، کوئی بات نہیں، وہ آپ نے پڑھا نہیں نا اس لیے مشکل ہو رہی ہے، دھیرے دھیرے انشاءاللہ عربی عبارت کو پڑھنے کی عادت ڈالیے، ہوگا۔ کہہ رہے ہیں پھر سے پڑھیے، تو ایک مرتبہ میں ایک مرتبہ پڑھ رہا ہوں پھر آپ پڑھیے گا۔ کہہ رہے ہیں یستحب الزکاۃ فی مال التجارت بشرط الحول وَأَن يَطْلُبَ بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِزِيَادَةٍ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ، ٹھیک ہے۔ وَبُلُوغِ قِيمَةِ النِّصَابِ يُقَوَّمُ بِالنَّقْدَيْنِ، پڑھیے اتنا۔ پھر یستحب پڑھا، یستحب الزکاۃ فی مال التجارت بشروط الحول بشرط الحول وان یطلب براس المال برأس المال او بزیادت فی الحول کلہ وبلوغ قیمت النصاب ويقوم بالنقدین۔ شارح واضح ہے سب؟ کہہ رہے ہیں یستحب الزکاۃ، زکوٰۃ مستحب ہے، فی مال التجارت، تجارت کے مال میں، جو ہم بزنس کر رہے ہیں اس بزنس میں زکوٰۃ کا نکالنا واجب نہیں ہے، کیا ہے؟ مستحب ہے۔ لیکن یہ مستحب کب ہے؟ کیا ایسے ہی مستحب ہے یا کچھ شرطیں ہیں؟ کہا نہیں، شرط ہے، بشرط الحول، ٹھیک ہے، سال کی شرط سے کہ ایک سال پورا گزر جائے۔ دوسری نمبر شرط نمبر 1 کیا ہے؟ حول۔ شرط نمبر 2 کیا ہے؟
وَأَن يَطْلُبَا شرط نمبر 2 وَأَن يَطْلُبَا بِرَأْسِ الْمَالِ أَوْ بِزِيَادَةٍ فِي الْحَوْلِ كُلِّهِ. کیا مطلب کہ جو اس کا رأس مال ہے، رأس مال کہتے ہیں پونجی کو، ٹھیک ہے، پونجی، پونجی کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ پونجی اس رقم کو کہتے ہیں جو رقم اصل مال ہوتی ہے جو تجارت میں لگائی جاتی ہے. مثلا میرے پاس 4 لاکھ روپے تھے، 4 لاکھ روپے سے میں نے کوئی بزنس شروع کیا، تو وہ بزنس ایسا نہ ہو کہ گھٹ کے کتنے کا مال رہ جائے میرے پاس 3.5 لاکھ. 3.5 لاکھ رہ گیا تو گھاٹے میں گئے کہ فائدے میں؟ گھاٹے میں. یعنی ہمارے پاس ہم نے 4 لاکھ کا مال بھرا تھا، 1 سال گزرا اور حساب کیا تو آج ہمارے پاس مال کتنے کا ہے؟ 3.5 لاکھ کا. تو اب کیا لاس میں گئے کہ فائدے میں گئے؟ لاس میں. تو اس وقت زکوٰۃ مستحب نہیں ہوگی. کم سے کم کیا ہو؟ ان یطلبا برأس المال، کہ وہ طلب کرے رأس مال کو. کیا مطلب؟ یعنی اس کا رأس مال، اس کی پونجی جتنی لگائی تھی اتنی موجود ہو، ٹھیک ہے، تب مستحب ہے. او یا بزیادتن، یا کیا ہو؟ زیادہ ہو، فی الحول کلہ، پورے سال میں. مثلا 4 لاکھ میں نے لگایا تھا، آج بزنس بڑھ کے کتنے کا ہو گیا؟ 5 لاکھ کا. تو 1 لاکھ کے ہم فائدے میں چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ تو اس میں کیا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ واجب ہوگی اس مال میں. ارے واجب کہہ رہا ہوں، مستحب ہوگی، ٹھیک ہے. برأس المال کیا جناب؟ رأس مال پونجی، اصل پونجی جو لگائی جائے بزنس میں، وہ جو لگائی جائے اگر اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر جو ہے مستحب ہے، مستحب ہے. ہاں ہاں، اس سے کم ہے تو پھر نہیں ہے. پھر نہیں ہے. ٹھیک. تو اگر اس میں سے کچھ کم ہو جا رہا ہے، صحیح ہے، تو کم ہونے کی صورت میں مستحب نہیں ہوگا. بڑھ جائے گا تو مستحب ہے. اور کیا ہے وہ؟ پڑھیے پڑھیے مہدی حسین. بلوغے کیوں پڑھا؟ بلوغ قیمت ہن، ارے تے نہیں ہوگا بیٹا، ہے نہیں لاسٹ میں. بالنقدین. محنت کیجئے بیٹا، آپ کے لیے نئی کتاب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نئی کتاب ہے تو عبارت کو پڑھنا ضروری ہے کہ صحیح سے پڑھیں. ہاں بس 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 بس. وَبُلُوغُ قِیمَتِهِ النِّصَابِ، ٹھیک ہے، اس کی قیمت پہنچ جائے نصاب تک. اچھا نصاب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کا یقوم بالنقدین. نقدین سے مراد ہے ذهب و فضہ، سونے اور چاندی، اور اس کو ناپا جائے گا بالنقدین، 2 نقدیوں میں، یعنی ذهب دینار میں، درہم چاندی میں. ٹھیک ہے، دینار کتنا ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ واجب ہوگی؟ 20 میں آدھا دینار ہے. اور درہم کتنا ہونا چاہیے زکوٰۃ واجب ہوگی؟ 200. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جو ہماری تجارت کا مال ہے، سال پورا ہونے کے بعد اگر وہ دینار میں 20 دینار اور درہم میں اس کی قیمت کتنی؟ 200 درہم کی قیمت پہنچ رہی ہے تو اس میں زکوٰۃ مستحب ہوگی. واضح مطلب شارف صاحب؟ مفہوم؟ چلیے دیکھیے، پھر سے دیکھیے اسی عبارت کو. شروع سے میں پڑھ رہا ہوں اور اس کے بعد ترجمہ کر رہا ہوں تاکہ کوئی ڈاؤٹس ہو تو کلیئر ہو جائے. کہہ رہے ہیں یستحب الزکاۃ، زکوٰۃ مستحب ہے، فی مال التجارت، تجارت کے مال میں، بشرط الحول، سال کی شرط سے، ٹھیک ہے، کہ سال پورا ہو جائے. وَأَن يَطْلُبَا بِرَأْسِ الْمَالِ، کہ انسان طلب کرے، یعنی اس کے پاس ہو پونجی. کیا؟ پونجی.
औ बेज़ियादतिन, या उससे ज्यादा, फिल हौल कुल्लिही, पूरे साल में, वबुलूगु कीमतिहिन निसाब, और उसके माल की कीमत निसाब तक पहुंच जाए। और निसाब का पता कैसे लगाएंगे? कहा युक़व्वमु बिन्नक़दैन, उसको सोने और चांदी में नापा जाएगा। यानी अगर सोने के एतबार से 20 दीनार, दिरहम के एतबार से उसकी कीमत 200 दिरहम पहुंच रही है, तो उस वक्त ज़कात मुस्तहब होगी। क्लियर है शारिक? जनाब यहाँ कुल जी, यहाँ कुल्ले ही क्यों कहा? कुल्ले ही, चुके कुल यहाँ इतना कह सकते थे। ओ हाँ पढ़िए। हाँ, औ बेज़ियादिन फिल हौल काफी था। ये कुल्ले जो इन्होंने कहा है, ये ताकीद के लिए आता है। इसको ताकीद मानवी इंशाअल्लाह आप लोग पढ़ेंगे, उसमें नहवुल वाज़िह में भी शायद आ जाए, और नहव मुक़द्दमाती तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो जहां तवाबे जब पढ़ेंगे ना आप, तवाबे की बहस पढ़ेंगे, तो तवाबे में आपको नात व मनऊत, और उसके अलावा बदल, और बदल के अलावा क्या आएगा? ताकीद। ठीक है, जो अपने माक़ब्ल की इत्तिबा करते हैं। और ताकीद की दो किस्में होती हैं, एक लफ्जी, एक मानवी। ठीक है, लफ्जी वो होती है जिसमें लफ्ज की तकरार की जाती है। मानवी जैसे कुल और बास के जरिए जब हम करते हैं, या अजमा के जरिए करें, अख्ता के जरिए करें, ठीक है, उसके अल्फाज आते हैं, तो उस वक्त क्या होता है? तो ये ताकीद है, फिल हौले कुल्लिही। तो जो हौल का एराब है वही कुल का एराब होगा। हाँ पढ़े शारिक साहब, बेटा पढ़ के आया करो, इबारत को पढ़ो डेली का डेली, रोज का रोज पढ़िए, वरना तो इस तरह से जमा हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। पढ़ाई तो रोज होनी है, 2 लाइन 4 लाइन, 2 लाइन 4 लाइन, 2 लाइन 4 लाइन, वैसा तो कितना जमा होगा। तो रोज का रोज पढ़ो, पूछो। ठीक है, आपको बताने वालों की कमी नहीं है, माशाल्लाह से असातिज़ा आपके पास रहते हैं। ठीक है, असातिज़ा रहते हैं, सीनियर्स रहते हैं, तो आप पूछिए कि इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको कैसे पढ़ेंगे, इबारत को पढ़ना सीखिए। पढ़िए बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयुस्तहब्बु फिल खैल बिशर्तिन अल हौल बेशर्तिल, क्या कहेंगे? बेशर्तिल हौली वस्सूमी वल उनूसती। ठीक है, वयुखरिजु अनिल अतीक दीनाराने व अनिल बरजून दीनारे वाहिद। बिरजून पढ़िए, बिरजौन पढ़िए, बल्कि बिरजौन। चलिए बस इतना पढ़िए। कह रहे हैं युस्तहब्बु फिल खैले, ज़कात मुस्तहब है खच्चर में, यानी घोड़े में। खैल से मुराद क्या है? घोड़े। अच्छा, घोड़े में। हाँ, युस्तहब्बु फिल खैले, घोड़े में ज़कात वाजिब है। बेशर्तिल हौली वस्सूमी वल उनूसा, हौल यानी साल, पूरा साल गुजर जाए, वस्सौमी, और ये कि वो अपने मालिक के अलावा किसी मालिक का ना खाए, बल्कि सहरा में चरता हो। अल उनूसा यानी मुअन्नस हो, मुज़क्कर न हो। ठीक है, अगर ये 3 शर्तें पाई जा रही हैं, तो 3 शर्तों में क्या हो? ज़कात मुस्तहब हो। घोड़े की ज़कात मुस्तहब है जब 1 साल मुकम्मल हो जाए, मालिक का न खाए, ठीक है, सहरा में खा रहा हो, और मुअन्नस हो। 3 शर्तें। अगर ये तीनों शर्तें जमा हो रही हैं, तो ज़कात का निकालना क्या हो जाएगा? मुस्तहब। कह रहे हैं वो युस्तहब्बु फिल खैले, घोड़े में मुस्तहब है ज़कात, बेशर्तिल हौल, साल के पूरा होने पर, वस्सौम, और मालिक का ना खाने पर, ठीक है, वल उनूसा, और मुअन्नस होने पर। यानी मुज़क्कर पे ज़कात वाजिब नहीं है। घोड़ी होगा तो ज़कात है, घोड़ा होगा तो ज़कात नहीं है। फयुखरजु अनिल अतीक़ी
दीनारान। अतीक किसको कहते हैं? 3 नंबर पे आइए आप, 3 नंबर का हाशिया नजर आ रहा है जी 3 नंबर पे आइए, 3 नंबर पे मिनल खैली अन-नजीब अल-फादिलुन नफीस फी नौइही। मजमुउल बहरैन से इन्होंने शरह दी है, यानी जो बाप और माँ दोनों की जानिब से आली नसब हो, अच्छे खानदान वाला हो। ठीक है, घोड़े भी नस्ली होते हैं ना। जी हाँ, तो कहा जो माँ और बाप दोनों तरफ से क्या हो? करीम हो, बेहतरीन हो, नफीस हो, उसको अतीक कहेंगे। तो अगर आपके पास घोड़ा अतीक है, फयुखरजु अनिल अतीक दीनारान, तो अतीक की ज़कात कितनी होगी? 2 दीनार। व अनिल बिरदौन, बिरदौन आम घोड़ा, आदि घोड़ा, बिरजौन बेटा आदि घोड़ा। फिर भी 4 नंबर का हाशिया है, वहां जाते हैं देखेंगे क्या कह रहे हैं। कैसा घोड़ा देना? हैं? कैसा घोड़ा? आदि, आदि आमतौर पे जो घोड़ा होता है, आदि यानी जनरल घोड़ा कोई भी। देखिए आइए 4 नंबर पे, 4 नंबर पे क्या कह रहे हैं? बिकसरिल बा व फतहिद दाल। ठीक है, बा पे कसरा और जाल पर फतहा, इसलिए हमने क्या पढ़ा? बिरजौन। क्या पढ़ा हमने? बिरजौन। हाँ, कहा अत-तुर्की मिनल खैली व जमुअहा अल-बरादीन व खिलाफुहा अल-अराब। मजमुउल बहरैन। ठीक है, कह रहे हैं तुर्की घोड़ा। कौन सा घोड़ा? तुर्की। हाँ, तो कहा वानिल बिरदौनी दीनारुन वाहिदुन। अगर आपके पास तुर्की घोड़ा है, ठीक है, उसकी दीनार कितने निकालेंगे? 1 ज़कात 1 दीनार निकालेंगे। और ये ज़कात मुस्तहब होगी कि वाजिब? पढ़िए चिराग साहब। 1 दीनार देना। रुकिए फिर मैं इसको पढ़ दूं। वयुस्तहब्बु फिल खैली बिशर्तिन, मुस्तहब है घोड़े में कुछ शर्तों से ज़कात। अल हौलु वस्सूमु वल उनूसा, साल और अपने मालिक का ना खाए और उसका मुअन्नस होना। तो अगर ये तीनों शर्तें जमा हो रही हैं तो ज़कात मुस्तहब है। फयुखरजु अनिल अतीकी दीनारान, और नफीस घोड़ा जो माँ बाप दोनों जानिब से नफीस हो उसकी 2 दीनार। वानिल बिरदौनी दीनारुन वाहिद, और तुर्की घोड़े की जानिब से 1 दीनार ज़कात निकालना मुस्तहब है। पढ़िए। वयुस्तहब्बु फीमा तखरिजुल अर्ज़ तुखरिजुल अर्ज़ु अदल अजनासिल अरबअति मिनल हुबूब। तुखरिजुल अर्ज़ु अदल अजनासिल अरबअति मिनल हुबूब बिशर्तिन हुसूल शराइतिल वजूब फिल गल्लात व युखरिजु कमा युखरिजु मिनहा। कह रहे वयुस्तहब्बु फीमा तुखरिजुल अर्ज़ु अदल अजनासिल अरबअति मिनल हुबूब। हब, हुबूब कहते हैं दाने, हुबूब यानी दाने। जो अजनासे अरबा हमने पूछे पढ़े थे, अजनासे अरबा से मुराद क्या है मेहदी हुसैन? अजनासे अरबा में से वो गेहूं जो और किशमिश खजूर। गेहूं, जौ, किशमिश, खजूर, इन 4 के अलावा जो कुछ दानों में से जमीन से उगता है, ठीक है, उस पर ज़कात का निकालना क्या है? मुस्तहब। मसलन मटर, मसलन दाना है कि नहीं है वो? अरहर, चना, वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। कह रहे वो युस्तहब्बु, और मुस्तहब है फीमा तुखरिजुल अर्ज़ु, उन चीजों में जो जमीन निकालती है, जमीन उगाती है। समझ में आ रहा है शारिफ? हाँ। अदल अजनासिल अरबअति,
4 जिन्सों के अलावा, ठीक है, मिनल हुबूबे, दानों में से, हाँ, कब वाजिब है, इसकी भी शर्त है। पढ़िए, बेशर्त, हाँ पढ़िए, बेशर्ते हुसूली शराइतिल वुजूबी फिल गल्लात, हाँ कह रहे हैं उन शर्तों से, बेशर्ते हुसूली शराइतिल वुजूबी फिल गल्लात, उन शर्तों से कि जिन शर्तों से गल्लात में ज़कात वाजिब होती है, अगर वो शर्तें पाई जा रही हैं, ठीक है, जैसे एक शर्त क्या थी कि उसके मिल्कियत में उगे, शर्त थी कि नहीं थी, तो ऐसी अगर वो तमाम शर्तें पाई जा रही हैं तो बाकी जिन्सों में ज़कात का निकालना मुस्तहब है। वो बेशर्ते हुसूल शराइतिल वुजूब, ठीक है, फिल गल्लात, और गल्लात अरबा में जो वुजूब के शरायत होने पर कि जो शरायत पाए जाएं तो ज़कात वाजिब होती है, अगर वो शरायत पाए जाएं इन जिन्सों में भी तो ज़कात मुस्तहब है। व युखरजु कमा युखरजु मिनहा, और उसकी ज़कात भी वैसे ही निकाली जाएगी जैसे उन बाकी 4 की निकाली जाती है। मसलन कि अगर वो बारिश से या नहर से, ठीक है, उन्हें सैराब किया गया है तो 10वां हिस्सा, और अगर क़रब से, नाउरा से और ऊंट के जरिए उसमें पानी पहुंचाया गया है तो क्या, निस्फे उश्र, उश्र का आधा, या दोनों से बराबर बराबर किया गया है तो उसमें भी हिस्सा कर देंगे, आधे में 10वां और आधे में 10वें का आधा। तो समझ में आई बात क्या है बेटा, किन किन चीजों में ज़कात मुस्तहब है। खुलासे के तौर पर एक मर्तबा फिर पढ़ दे रहा हूं, अल फस्लुर राबिउ, चौथी फसल, फीमा युस्तहब्बु फीहि ज़कात, उन चीजों के बारे में जिसमें ज़कात मुस्तहब है। युस्तहब्बु ज़कातु फी माल तिजारती बिशर्तिल हौल, और ज़कात मुस्तहब है तिजारत के माल में साल पूरे होने की शर्त से। व अन यतलुबा बिरासिल माल, कि उसके पास हो उसकी पूंजी, औ बेज़ियादतिन फिल हौल कुल्लिह, और पूरे साल में पूंजी से ज्यादा, व बुलूगु कीमतिहिन निसाबा, और उसकी पूंजी या उसका फायदा इतना हो कि जो निसाब तक पहुंच जाए। निसाब का नापने का पैमाना कहा, युक़व्वमु बिन नक़दैन, उसको दिरहमो दीनार में नापा जाएगा। व युस्तहब्बु फिल खैली बिशर्तिल हौली वस्सूमी वल उनूसा, और मुस्तहब है घोड़े में ज़कात साल के पूरे होने पर, अपने मालिक का ना खाने पर और उसके मुअन्नस होने पर। अगर ये तीनों चीजें जमा हो जाएंगी तो ज़कात मुस्तहब होगी। फयुखरजु अनिल अतीक़ी दीनारान, तो नायाब घोड़ा और अच्छी नस्ल के घोड़े के 2 दीनार ज़कात निकाली जाएगी। व अनिल बिरदौनी दीनारुन वाहिद, और तुर्की घोड़े की 1 दीनार ज़कात निकाली जाएगी। व युस्तहब्बु फीमा तुखरजुल अर्दु अदल अजनासिल अर्बअती मिनल हुबूब, और दानों में से जो 4 के अलावा जो जमीन उगाती है उसमें ज़कात मौजूद मुस्तहब है। बेशर्ते हुसूल शराइतिल वुजूबी फिल गल्लात, उन्हीं शर्तों से कि जिन शर्तों से गल्लाते अरबा में ज़कात वाजिब होती है। व युखरजु कमा युखरजु मिनहा, और ज़कात उसी तरह से निकाली जाएगी, उसका पैमाना वही होगा जो गल्लाते अरबा में है। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब ये बाबुस्सानी को हमने ख़त्म किया है फसल राबे के साथ। बाबुस्सालिस इंशाअल्लाह बरोज़े सनीचर स्टार्ट होगा कि कौन मुस्तहिक़ीन ज़कात, कौन अफराद हैं। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।